سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, हजरत वाला कराची रहमतुल्लाह अलैह मूल्यवान नसीहत दीन तो आसले नेक सोहबतेर द्वारा आसे। दिनेर उपरे मजबूती, दिनेर उपरे अटाल थाका एवं मृत्यु पर्यन्त दिनेर परे आमल नसीब हय, एटा नेक सोहबतेर द्वारा। दिनदारदेर संसर्गे बसा, दिनदारदेर साथे उठा बसा करा, दिनदारदेर साथे थाका, एटा हलो दिनेर उपरे चलार सबचेये बड़ शक्तिशाली माध्यम। एटा हाकिमुल उम्मत थानवीर कथा। हजरत कराची रहमतुल्लाह बोलतेছেন, हाकिमुल उम्मत थानवीर कथा उल्लेख करतेছেন। हाकिमुल उम्मत थानवी ने फरमाया, बाद लोग रहे मगर ऐसे रहे कि तसलसल नहीं थे। नेक सोहबते आल्लाह उल्लाहदेर काछे थाका, तादेर संसर्गे थाका, तादेर सान्निध्ये थाका, गैप ना दिए नियमित किसी अल्लाह वाले के पास लंदन पहुंच गए, 10 दिन रहे, फिर लेस्टर में 3 दिन रहे, आए गए चाहे इस तरीके से ज़िंदगी में 40 दिन से ज़्यादा हो जाए मगर नफ़ा कामिल ना होगा। बोले जी एकजन व्यक्ति लंडने गेছে, সেখানে আল্লাহ ওয়ালার কাছে পৌঁছে গেছে, 10 দিন থাকছে। ওখান থেকে আবার লেস্টার শহর, সেখানে গেছে, লেস্টার শহর সেখানে গেছে, সেখানে 3 দিন থাকছে। এইভাবে আসা যা করছে, জীবনে 40 দিন লাগাইছে, কিন্তু এইভাবে লাগাইছে, এক জায়গায় 40 दिन लगाए नहीं। बोले परिपूर्ण लाभ होबे ना। क्यों? बोले क्योंकि तसलसल भी जरूरी है, एक साथे थाका जरूरी, माঝখানে বাদ দিলে হবে না। দুনিয়াতে লেখাপড়া করছে 1 বছর, তো 6 মাস ক্লাস করেছে, प्रथम 2 मास क्लास करছে, তারপর 2 मास क्लास करे नहीं, आबार 2 मास क्लास करছে, आबार সেই क्लास करे नहीं, तो तार रिजल्ट तार फलाफल की হবে? फेल হবে। तो ठीक अनुरूप भावे आल्लाहर मोहब्बत हासिल करते गेले नियमित আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে থাকতে হবে। উদ্দেশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। যদি ধারাবাহিক না থাকে तो एर जन्ने उपकार होबे ना, धारावाहिक था जरूरी। उसके हजरत थानवी ने एक अजीब मिसाल दी है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह आश्चर्य एक उदाहरण दिए कि अगर मुर्गी के पर के नीचे अंडा 21 दिन तक मुसलसल रहे तो उसमें जान आ जाती है, लेकिन मुर्गी अगर 3 दिन लंदन के अंडों पर बैठती रहे और लेस्टर में आकर 5-6 दिन दूसरे अंडों पर बैठे और उसके बाद बाटली में जितने
बाल्टी में अंडे हैं हो, उस पर जाकर बैठ जाए तो एक अंडे में भी जान नहीं आएगी। बोलें যেমন একটি মুরগি 21 दिन যখন ডিম তার পরের নিচে পাখার নিচে থাকবে, 21 दिन পরে ওই ডিমের মধ্যে জান চলে আসে। যদি মুরগি ডিমের পরে তো ডিমটা তার পাখার নিচে 3 दिन রাখছে লন্ডনে, আবার ওখান থেকে লেস্টার চলে গেছে, সেখানে 5 दिन অন্য ডিমের পরে বসছে, আবার কিছুদিন পরে বাটলি গেছে, সেখানে ডিমের পরে বসছে, সেখানে যতগুলি বালতির মধ্যে দিন আসে ডিম আস তার মধ্যে বসছে। এভাবে 21 दिन পুরা করেছে, বলে কোনো জায়গা ডিমের মধ্যে জান আসবে না, এক ডিমের মধ্যেও জান আসবে না। ডিমের মধ্যে জান আসার জন্য জরুরি যেখানেই সে বসুক ওই তার পাখার নিচে ডিম যে ডিম থাকবে এটা একাধারে 21 दिन থাকা লাগবে, ধারাবাহিক জরুরি। কিছুদিন ধারাবাহিক থাকো, कुछ दिन मुसलसल रह लो, কিছুদিন ধারাবাহিক থাকো, जिसके कम से कम मुद्दत 40 दिन है, चार सर्वनिम्न समय हलो 40 दिन। कि भाई आपके पास अमेरिका की डिग्री हासिल करने के लिए तो वक्त है, बड़े बड़े बिजनेस के लिए जाते हैं भाई, আপনাদের কাছে আমেরিকার বড় বড় ডিগ্রি হাসিল করার জন্য বড় গুরুত্ব আছে, বড় বড় बिजनेस জন্য जान अपना और एमएस होने के लिए और पीएमडी होने के लिए वक्त है। তার সেই ব্যবসার যোগ্যতা অর্জন করার যে শিক্ষা দরকার, তার জন্য এমএস, তার জন্য पीएमडी ये समस्त हवा लगे। ठीक अनुरूप भावे इसी तरह उलमाए दीन को दौरा पढ़ने के लिए वक्त है। अनुरूप भावे माद्रासा तालिब इल्म 12 বছর একাধারে লেখাপড়ে দাওরা হাদিস পাশ করে, तो दावड़ा हादिस पास करार जोन्नो तार समय लागे, तार जो निर्दिष्ट समय आछे। जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के बारे में क्या आपको इल्म है कि कितने बड़े वली अल्लाह थे? और जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत राय बड़ो पीर साहब, तार ব্যাপারে আপনার জানা আছে যিনি কত বড় আল্লাহর ওলি ছিলেন? फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब कि आए उलमाए दीन आपके इल्म की आज़मतें सर आंखों पर, लेकिन मदरसों से फारिग होकर मिंबर मत संभालो, कुछ दिन अल्लाह वालों के पास रह लो। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह তিনি কি বলতেছেন যে হে উলামায়ে কেরাম, ইলমের আজমত আছে এটা আমি আমার মাথার পরে রাখি, তবে মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হওয়ার পরে মেম্বার পরে বসো না, বরং তার আগে কিছুদিন আল্লাহর ওলিদের সাথে থাকো, তারপর তুমি মেম্বার পরে বসো। এই কথাই হযরতে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ বলেন, बुखारी शरीफ शेष सबक के समय बोलेছিলেন कि बुखारी कितनी बार ख़त्म कर लो, इल्म की रूह नहीं पाओगे, इल्म की हकीकत नहीं पाओगे जब तक अहलुल्लाह की जूतियाँ सीधी नहीं करोगे। बोले बुखारी कत बारे ख़त्म करो ना केन, इल्मेर हकीकत इल्मेर रूह पाइबा ना যত সময় আল্লাহওয়ালাদের জুতা সোজা না করবা, তার অর্থে জুতা সোজা করলে হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার গোলামি করো। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামি করেছিলেন, তো যখন আপনি
যখন কোনো মুরব্বীর গোলামি করব, গোলামির উদ্দেশ্য তার উসিলায় রসুলের গোলামি নসিব হবে, তার উসিলায় আল্লাহর গোলামি নসিব হবে। अल्लाह वालों की सोहबत से क्या मिलता है? रूमी ज़माना आरिफ बिल्लाह मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर से रहमत बोलतेছেন যে আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত দ্বারা কী পাওয়া যায়, আল্লাহ ওয়ালাদের नेक सोहबत তাদের সান্নিধ্যে থাকলে কী পাওয়া যায়। और नफ्स को मिटा लो, इखलास पैदा कर लो, फिर तुम्हारा सिजदा सिजदा होगा। और तुम्हारा सिजदा कैसा होगा? मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हमारे सिजदा और अल्लाह वालों के सिजदा में क्या फ़र्क है। लेके जाओ के सिजदाए पेश खुदा खोशतर आयत अज़ सद मलक तेरा। अल्लाह वाले जब सिजदा करते हैं तो दो सुल्तनतों से ज़्यादा उनको इस सिजदा में मज़ा आता है। বলে আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত যে নিজের নফসকে মিটাও, তাহলে ইখলাস পয়দা হবে। নিজের আমিত্ব খতম করে ইখলাস, নিজের মধ্যে ইখলাস পয়দা করো, তারপর সিজদা করো। দেখবা তোমার সিজদা কেমন সিজদা হয়, তোমার সিজদা কেমন হবে। মৌলভী রহমতে বলতেছেন যে আমাদের সিজদা এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সিজদা में কি পার্থক্য? বলছে আল্লাহ ওয়ালাদা যখন সিজদা করে তো উভয় জগতের রাজত্ব থেকে বেশি ওই সিজদার মধ্যে মজা পায়। আহলুল্লাহ কি লজ্জাতে বাতিনি, জাহিরি স্বাদ আর বাতিনি স্বাদ। বাতিনি যে মজার স্বাদ এ সম্পর্কে হযরত মাওলানা শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা উল্লেখ করতেছেন। मौलाना शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अकाबर औलियाउल्लाह में से है। বলেন ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী বড় বড় আল্লাহর ওলিদের মধ্যে থেকে একজন, আর বুখারী শরীফ পড়া করতে थे এবং তিনি বুখারী শরীফ পড়াইতেন। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शाह हजरत थानवी से फरमाते हैं कि मौलाना अशरफ अली सुनो, जब मैं सिजदा करता हूँ तो इतना मज़ा आता है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारा प्यारे ले लिया। और फरमाया कि तिलावत में इतना मज़ा आता है कि अगर आप लोगों को मिल जाए तो कपड़े फाड़ कर जंगल भाग जाए। मौलाना शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह मुरादाबाद यूपी थे, उत्तर प्रदेश लखनऊ থেকে যে তারপরে সাহারানপুর আসতে 2টা ডিস্ট্রিক্ট আগে মুরাদাবাদ, ওইখানে বসবাস করতেন শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহ। অনেক বড় আল্লাহর ওলিদের মধ্যে থেকে একজন, তিনি বুখারী শরীফ পড়াইতেন। সে একদিন তিনি বলতেন हकीमुल उम्मत हजरत थानवी से फरमाते हैं फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अशरफ अली थानवी के बोलतेছেন, मौलाना अशरफ अली শোনো, আমি যখন সিজদা করি না এত মজা আসে, এত মজা লাগে, যেমন আল্লাহ পাক আমারে আদর করতেছে, আল্লাহ পাক আমাকে আদর করতেছেন, এত মজা লাগে সিজদায় গেলে। এবং বলেন তেলাওয়াতের মধ্যে, কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে এত স্বাদ লাগে, মজা লাগে, যদি তোমরা এই মজা পাও তো কাপড় ছিঁড়ে জঙ্গলে পালায় চলে যাবা, এই লোকালয় থাকবে না, जंगल चले जाओ। और फरमाया कि जब जन्नत में हूरें आएंगे तो मुझसे मिलने के लिए तो मैं उनसे कहूँगा कि बड़ी भी, लेकिन वो बड़ी नहीं होगी, बुढ़ी नहीं होगी। आप समझ लीजिए। বলেন যে যখন জান্নাতে যাব আর হুররা যখন আসবে আমার সাথে মোলাকাত করতে, তো আমি তাদের বলবো ও বড়ি বি, लेकिन তারা তো বড় না, তারা কি হবে না, বুড়ি হবে না।
आप समझ लीजिए कि जन्नत में सब जवान होंगे। बुझे नहीं कि জান্নাতে সকলেই কি হবে, যুবতী হবে, কেউ বুড়া হবে না। वहाँ हमेशा सब जवान रहेगी, ওখানে সর্বদা সকলেই যুবক থাকবে, মেয়েরা যুবতী থাকবে। मर्द भी बुढ़े नहीं होंगे, पुरुषरा बुढ़ा होबे ना, औरतें भी बुढ़ी नहीं होगी और मेरा बुढ़ी होबे ना। वहाँ बुढ़ापा आएगा ही नहीं, সেখানে বার্ধক্য আসবেই না, অনন্তকাল শুধু যৌবনকালই থাকবে। क्योंकि बुढ़ापा तो आता है सूरज की वजह से, মানুষ দুনিয়াতে বুড়া হয় কেন? সূর্যের কারণে। यही तो जालिम हफ्ता बनाकर महीना बनाकर साल बना देता है। এই সূর্যই জালেম, সূর্য কি করে? সপ্তাহ বানায় দেয়, মাস বানায় দেয়, বছর বানায় দেয়, বছর অতিক্রম হয়। कि 70 साल का हो गया है, 70 বছর হয়ে গেছে, ये बुढ़ा बुढ़ा है। वहाँ सूरज होगा नहीं, জান্নাতে কোনো সূর্য হবে না, लिहाजा बुढ़ापा आएगा नहीं, সেখানে বার্ধক্য আসবে না। तो फरमाया कि जब जन्नत में हूरें आएगी, बोलें जे যখন জান্নাতে হুর আসবে, तो उनसे कहोगा कि आमी ताके बोलबो, बीबी कुरान शरीफ सुनना हो तो बैठो वरना अपना रास्ता लो। तो हुरदेर बोलबो, अरे कुरान शरीफ सुनते मने चाहे तो सुनो, ना चलो भगवान से। देखा आपने, ये उनका हाल है। অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াতে এত মজা পাইছিলেন, তো এই কথা বলতে জান্নাত যখন যাব আর হুরা যখন কাছে আসবে, তো আমি বলবো, আরে কোরআন শুনতে মনে চায় তো শোনো, না এত চলো যাও। কোরআন তেলাওয়াতে দেখেছি এত মজা লাগে। আল্লাহ ওয়ালে আশিকে জাতে হক হে। আসলে আল্লাহ ওয়ালারা আল্লাহকে জাতকে ভালোবাসে, তার নিয়ামতকে অত ভালোবাসে না, আল্লাহর জাতকে বেশি ভালোবাসে। জান্নাত হুররা আল্লাহ পাকের দেওয়া, আল্লাহর নিয়ামত। তো জান্নাত আল্লাহ প্রকৃত এক ধরনের আশিক থাকবে, তারা জান্নাতের কোনো নাজ নিয়ামত দ্বারা খুশি হবে না, তারা আল্লাহ পাকের দিদারে খুশি হবে। अल्लाह वाले जन्नत में जो मांगते हैं तो इसलिए मांगते हैं कि जन्नत आयना नामाए खुदाबंदी है। अल्लाह वाला जो दुनियाते जन्नत चान अल्लाहर काছে, এটা এই জন্য চান যে জান্নাত হলো আল্লাহর নিয়ামত। এই জন্য আর আল্লাহর নিয়ামত তো আল্লাহ পাকের নিয়ামত বলেই চাইতেছি, আল্লাহর নিয়ামত না হলে চাইতাম না। वो जन्नत का मकसूद नहीं रखते, তারা তো जन्नत के मकसूद उद्देश्य रखे ना, उद्देश्य रिजाए मौला, अल्लाह की रिजा को आगे रखते हैं। तारा तो अल्लाह के संतुष्टि के आगे रखें। और ये हदीस शरीफ ने हमको सबक दिया है। और ये हदीस शरीफ आमादेर के सबक दिएছেন कि ये दुआ करो, এই दुआ करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़ाका वल जन्नह। अल्लाह हम आपकी रिजा मांगते हैं, अल्लाह আমরা আপনার কাছে আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি। और জান্নাত দরজা সানি মাংতে, জান্নাত দ্বিতীয় পর্যায়ে কি বলতেছে? আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিযাকা ওয়াল জান্নাহ, আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি চাই এবং জান্নাত চাই। জান্নাত 2 নম্বরে, সন্তুষ্টি প্রথম নম্বরে। ওয়া আউযু বিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান নার, وأعوذ بك من سخطك والنار। हम आपके नाराज़गी से पनाह मांगते और दुज़ोक से पनाह मांगते। दर्जे सानिया में अल्लाह आमी अपनार असंतुष्टि থেকে আশ্রয় চাই এবং দুজকের আগুন থেকে আশ্রয় চাই। দুজকের আগুন 2 নম্বর, প্রথম আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি। আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এত কষ্টদায়ক জিনিস, জাহান্নাম থেকে কষ্টদায়ক জিনিস। দোজক যেহেতু আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ, এই জন্য দোজককে পানা চাইতেছে, কিন্তু আসল তো আল্লাহর অসন্তুষ্টি। ওয়াউযু মিন সাখাতিকা ওয়ান নার। तो भाई देखो एक दिन दुनिया से जाना है नहीं। बोले भाई देखो दुनियाते एक दिन जेते होबे कि ना? कोई है इस मजमा में जिसने कोई ऐसी दवा खा ली हो कि उसे मौत ही ना आए?
এরকম মজলিসের মধ্যে কেউ আসে এই মাজমার মধ্যে যে এমন কোন ওষুধ খেয়ে নিয়েছে যে তার মৃত্যু আসবেই না? तो जब दुनिया से जाना है तो अल्लाह ताला ने 3 रजिस्टर रखे हैं। जो दुनियाते जो जाइते हबे तो अल्लाह पाक 3टा खाता रखছে, रजिस्टर रखছে। एक काफिरों का, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं, কাফেরদের হিসাব যেন এক খাতা। তো আল্লাহর প্রশংসা যে আল্লাহ পাক আমাদের মুসলমান বানাইছেন, আমরা একজন, আমরা সব মুসলমান। दूसरा गुनाहगार मुसलमानों का द्वितीय खाता থাকবে गुनाहगार मुसलमानদের, जो मुसलमान हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं, যে मुसलमान কিন্তু गुनाह বাদ দেয় না। और तीसरा औलियाउल्लाह का है, তৃতীয় खाता হবে আল্লাহর ওলিদের, जो गुनाह छोड़कर तकवा की बरकत से वलिउल्लाह हो गए, যে ईमान पर गुनाह ছেড়ে তাকওয়ার বরকতে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে। आप किस रजिस्टर में इंटर होना चाहते हैं? এখন আপনি কোন খাতার মধ্যে নাম লেখাইতে চান? আউলিয়া আল্লাহ के रजिस्टर में। তাহলে আমরা নাম লিখাইব আল্লাহ और আল্লাহর ওলিদের খাতায়। मरने के बाद गुनाह छोड़ने पर कोई सवाब नहीं। মানুষ মৃত্যুর আগে গুনাহ ছাড়ে আর মৃত্যু হওয়ার পর গুনাহ ছাড়ে। তো যখন মানুষ মারা যায় চোখ আছে দেখতে পারে না, হাত আছে ধরতে পারে না, পা আছে চলতে পারে না, জবান আছে কথা বলতে পারে না, কান আছে শুনতে পারে না। এখন কিন্তু গুনাহ ছুটে যাচ্ছে। একটা গুনাহ ছুটে যাওয়া আর একটা গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। আল্লাহ বলে গুনাহ ছাড়ো না, একদিন গুনাহ ছুটে যাবে, ওই গুনাহ ছুটার দ্বারা তোমার কোনো উপকার আসবে না, তোমার আমলনামে নেকি বাড়বে না, ও তো তোমার ক্ষমতা নাই, রূহ চলে গেছে, তুমি আর গুনাহ করতেছো না, এই গুনাহটা মৃত্যুর পরে গুনাহ করতেছো না, এই গুনাহ না করার কারণে কোনো নেকি লেখা হবে না। इसलिए कि मरने के बाद तो कोई गुनाह नहीं कर सकता। কেননা মৃত্যুর পরে কেউ গুনাহ করতে পারে না, चाहे उसी लड़की के पास से उसका जनाजा गुजरा जाए, दुनियाते जहाँ वो ताक झाँक करता था জীবিত থাকা অবস্থায়, যে সুন্দরী মেয়েকে দেখার জন্য উকিঝুঁকি মারত, এখন জানাজায় তার কাজেই যাইতেছে, কিছুই দেখতে পারবে না। क्या आप कफन से झाँक सकता है कि अपने मृत्यु पर कफन मरते के उकी मारते पारबेन? उके दर ठहरो भाई, एक टीडी आ गई है बहुत खास, এরকম যে ভাই একটা দাঁড়াও, এই যে টেডি আসছে তাকে দেখি, ওই সময় কাফন মরতে আপনি দেখতে পারবেন, উকি ঝুঁকি মারতে পারবেন যে ভাই একটু দাঁড়াও একটু দেখে নি। मरने के बाद गुनाह छूट जाएंगे, मृत्यु पर गुनाह एमनी छूटे जाए, लेकिन अब उस पर कोई अजर नहीं, किंतु वही गुनाह छूटे जाওয়ার কারণে কোনো নেকি নাই। এই যে নেকি ছাড়তে হবে, নেকি ছুটে যাওয়া এক জিনিস আর নেকি ছাড়া এক জিনিস। अल्लाह को गुनाह छाड़ो, क्योंकि तक़वा जब है, ताकत हो और इरादा का मालिक हो और फिर गुनाह ना करे। क्या तक़वा काके बोले? शक्ति आसे, इच्छाओं प्रबल आसे, मन चाइतेছে, अरे मन चाइतेছে, तुम्हार मन चले तो হবে না, ওই মালিকের দিকে তাকাও, মালিক তোমাকে দেখতেছে, স্মরণ করো, গুনাহতে ফিরে আসো। फिर गुनाह ना करे, তাহলে গুনাহ করার ক্ষমতা আছে, ইচ্ছাও আছে, কিন্তু সে নফসকে দলিত মলিত করে, নফসকে পরাস্ত করে, রূহকে শক্তিশালী করে, রব নফসের কথা না শুনে তার গলায় তাকওয়ার দড়ি পরায় তাকে টেনে নিয়ে আসছে, না তোমাকে গুনাহ করতে দেব না। হ্যাঁ, এইভাবে যদি দুনিয়াতে গুনাহ থেকে ছেড়ে দেয়, একেবারে মুত্তাকি। अब तो मर गया, वो अब क्या करेगा? अब तो मरे गए, এখন তো কিছু করতে পারবে না, কি করবে? কিছু করতে পারবে না। मरने के बाद तो सब मुत्तकी हो जाते, মরার পরে সকলেই মুত্তাকি হয়, मगर वो मुत्तकी नहीं है, তাকে কিন্তু ওইটা আসলে মুত্তাকি না। মরার পরে কিন্তু সব গুনাহ ছেড়ে দেয়, কিন্তু তার কারণে কেউ তাকে মুত্তাকি বলবে না। मुत्तकी वो है कि तकाजा गुनाह का हो,
মুত্তাকি কাকে বলে? ওই ঈমানওয়ালা পুরুষ আর মহিলাকে বলে যার মধ্যে গুনাহ করার চাহিদা রয়েছে, প্রবল চাহিদা রয়েছে এবং শক্তিও আছে, ফের গুনাহ না করে। হাকিম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অসাধারণ সুন্দর সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি তার দাওয়াখানায় বসে আছেন, মানুষ আসতেছে, চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন। এইভাবে তিনি তার চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকেন, মানুষের চিকিৎসা সেবা দেন। তো একদিন একা একা কেউ নাই, সুন্দর এক মহিলা এসে গেছে। সে হাকিম তিরমিজির কাছে একা পেয়েছে, এসে বসছে। কি চান? ওষুধ চান? কি রোগ? বলে, না, আমি জুলাইখা ইউসুফের কাছে যা চেয়েছিল আমি তাই চাই। এই কথা যখন বলেছে ওই মহিলা, তো হাকিম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে। এমনভাবে কাঁদছেন, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজিয়ে এমনভাবে কাঁদছেন, ওই মেয়েটার লজ্জায় বেড়ে গেছে। এটা কিসের ভয়? তিনি তো ডাক্তার ছিলেন, হাকিম ছিলেন, সব রকমের ক্ষমতা তার ছিল, ইচ্ছা প্রবল ছিল, যৌবনকাল। কিসে বাধা হয়েছে? তাকওয়া পরহেজগারিতে। ওয়া মাকুম আইনামা কুনতুম, তুমি যেখানে থাকো না কেন তোমার আল্লাহ তোমার সাথে আছে। আলাম ইয়ালাম বিআন্নাল্লাহ ইয়ারা, সে কি জানে না তার আল্লাহ তাকে দেখতেছে? এরকম যখন আল্লাহর কথা স্মরণ আসে, ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া। যারা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের আদালতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে ভয় করতেছে, যে কারণে নফসকে গুনাহতে বাঁচায় রাখি, তোর গুনাহ করতে দেব না, তার মুখে তাকওয়ার দড়ি লাগিয়ে টান দিয়ে আসে, গুনাহ করতে দেব না, এরকম ভয়ে যে গুনাহতে করে না, গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে নফসকে, বলে আল্লাহ পাকের ওয়াদা রয়েছে জান্নাত, তুমি দুইটা জান্নাত পাইবা। ফাইনাল জান্নাত হিয়াল মাওয়া, জান্নাত তোমার ঠিকানা। তো মরার পরে মানুষ গুনাহ ছেড়ে দেবে, গুনাহ ছুটে যাবে, ওই গুনাহ ছাড়ার কারণে কোনো নেকি তার আমলনামে আসবে না। তো মুত্তাকি এই ব্যক্তিকে বলে যার মধ্যে গুনার ইচ্ছা আছে এবং শারীরিক ক্ষমতাও আছে, তারপর গুনাহ করতেছে না, এই ব্যক্তিকে বলে মুত্তাকি। आप किसी की आँख में मोतिया आ जाए, अंधा हो गया, अब कहते हैं कि मैं तो किसी को नहीं देखता हूँ, उसका कमाल है? নেই। এখন যদি কোনো ব্যক্তির চোখে ছানি পড়ে গেছে, অন্ধ হয়ে গেছে, এখন কিছু দেখতে পারে না, তো যে কারণে দেখতে পারতেছে না, বলে আমি তো কোনো মেয়েকে দেখি না। আর তুমি দেখবা কে? দেখার ক্ষমতাও তো নেই তোমার। जब तक आँख थी, रोशनी थी, तो जालिम ने एक को भी ना छोड़ा। যখন চক্ষু ছিল, চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল, জালেম তখন একটা কাউকে ছাড়ে নাই। যারে দেখছে রাস্তার সামনে যেতে, যে মহিলা, সব মহিলাকে দেখছে জালেম। আর अब कहता है कि मैं तो बहुत मुत्तकी हूँ, এখন বলতে আমি অনেক মুত্তাকি হয়ে গেছি। अब क्या मुत्तकी है? अब तो उसको दिखाई भी नहीं देता। আরে এখন কিসের মুত্তাকি? এখন তো তোমার তো চোখে দেখারও ক্ষমতা নাই। देखने की ताकत हो फिर भी ना देखता हो, দেখার শক্তি আছে তারপর দেখে না, তব মুত্তাকি হ্যাঁ, তখন বলা হবে এলে মুত্তাকি। उस पर मेरा एक शेर है, हज़रत वला करसी रहमत বলতেছেন, এই সম্পর্কে আমার একটা ছন্দ আছে। जब आ गए वो सामने नाबीना बन गए, जब हट गए वो सामने से बीना बन गए। যখন সামনে আসে আমি অন্ধ হয়ে গেছি, যখন আমার সামনে থেকে সরে গেছে আমি তখন চক্ষুষ্মান হয়ে গেছি। সাহাবা ইকরাম এটাই করতেন। আল্লাহ পাক প্রত্যেক ঈমানওয়ালা পুরুষ মহিলার থেকে এটাই চান, কুল্লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম, আপনি বলে দিন ঈমানওয়ালা পুরুষদেরকে তার দৃষ্টিকে অবনত রাখে। কুল্লিল মুমিনাতি ইয়াগুদ্দুনা মিন আবসারিহিন্না, আপনি ঈমানওয়ালা মেয়েদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে। কোনো বাবার সাথে দেখা করা যায় নাই। বাবা ঈমান খাবে,
বলে বাবা তো বাবার সামনে যাওয়া যায়। হযরত কারাসি রহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ঢালকা নগরে ধূপ খোলাইছিলেন, তো একজন ব্যক্তি তার বাসায় খুব মহব্বতের কাছে গেছেন। তো বলছে, হযরত আমার একটা মেয়ে একটু ঝেড়ে দিতে হবে। বলে বয়স কত? তো 18 বছর পার হয়ে গেছে। হযরত নাউজুবিল্লাহ, ওই মেয়েকে আমার সামনে আনা যায় আছে আপনার? আর মেয়েকে দেখা যায় আছে? বলছে, হযরত আপনি তো দাদা সমতুল্য, নানা সমতুল্য। আরে দাদা সমতুল্য, নানা সমতুল্য, বাপ সমতুল্য হলেই কি আসলে দাদা, আসলে নানা, আসলে বাপ হয়ে যায়? এটা আসল বাপ না, এটা ইমান খাওয়ার বাপ। যত বাবা আর যত ইয়াবা সব তো এক ধরনের। বাবা যদি হয় তো রসুলের মতো বাবা হতে হবে, আবু বকর সিদ্দিকের মতো বাবা হতে হবে না। যতই সে মেয়ে সমতুল্য, নাতি সমতুল্য হোক না কেন, সে বালেগা সামনে আসতে পারবে না। তা না হলে যদি আসে তো দুজনের ইমান যাবে, ইমানও যাবে, আমও যাবে, সালাও যাবে। এই কারণে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন। আল্লাহ পাক নবীজির কোরআন নাযিল করেছেন, কুল্লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম কুল্লিল মুমিনাতি ইয়াগুদ্দুনা মিন আবসারিহিন্না। রসুল থেকে বড় মুত্তাকি হয়ে গেছে। বলে এরকম পর্যায়ে চলে যায়। ওই যে 4 সাথী এক সময় ছিল, এখন শুনি না আছে কি মনে তাই না, এখন বোধহয় 6 সাথী হয়েছে। এরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়, প্রমোশন হয়। প্রমোশন হতে 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 একেবারে সিদ্ধাতুল মুনতাহা পৌঁছে যায়। তখন পীর সাহেবের কাছে চলে যায়। ওইরকম একটা জিকির কাছে আমার বন্ধুর এক শালী, সে কলেজে পড়ে, সে তো মনে করছে আসলেই আল্লাহকে পাওয়ার একটা রাস্তা। তো যখন দেখছে এদের প্রমোশন হতে 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 এক পর্যায়ে দেখা যায় পীর সাহেবের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। এইটা দেখে ওর মাথায় কাজ করে নিয়ে কে বল, মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই কি দেখলাম, এই জন্যই আই সেখানে যে পরে তার চিকিৎসা হয়েছে, আল্লাহ পাক তাকে চিকিৎসায় সুস্থ পরে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। তো কিছু এরকম আছে 4 সাথী, এখন হয়েছে 6 সাথী। স্বপ্নের মাধ্যমে এলেম পায়, কত বড় গাঁজাখুরি কথা। রাসূলুল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে এলেম পাওয়ার কথা বললেন না, আবু বকর সিদ্দিক স্বপ্নের মাধ্যমে এলেম পাইলেন, আর সরাসরি নবীজিতে শিখলেন। আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তার সম্পর্কে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বুখারী শরীফের মধ্যে কিতাবুত তাফসীরে ফাজাইলে কোরআন মধ্যে আছে অঙ্কে, যে তোমরা এলেম যদি কোরআন শিখতে চাও এই 4 জন থেকে শিখবা। তার মধ্যে আব্দুল্লাহ মাসউদ 1 নম্বর তার নাম উল্লেখ করেছে। আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে 70টা সূরা সরাসরি মশক করে করে তো শিখেছেন। উনি বাতিনি শিখতে পারতেন না, শব্দের মাধ্যমে শিখতে পারতেন না। এটা সিস্টেম আল্লাহ রাখে নাই, শিখতে গেলে এরকম লিখতে। এমনকি আত্মায়াতু সম্ভবত বুখারী 26 পারা মুসাফার অধ্যায়, হযরতে আব্দুল মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূলের হাতের মধ্যে হাত দিয়ে নবীজি হাত ধরে তার আত্মায়াতু মশক করাইছেন। বলেন যে যেমন নাকি কিরাত মশক করায়, নবীজি আমাদের আত্মায়াতু মশক করাইছেন। বাতেনি এটা ধোঁকাবাজি। ইসলামে কোনো বাতেনি যে শিক্ষা বাতেনি রাখে নাই, সেটা হবে যদি জাহেরি এলেম শিক্ষা করতে হবে, হাতে নাতে নামাজ শিখতে হবে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখতে হবে, থিওরিক্যাল না, এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দিন শিখাইছেন। নামাজ হাতে নাতে শিখাইছেন, ওযু হাতে নাতে শিখাইছেন, দিন হাতে নাতে হাতে ধরে শিখাইছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইরকমভাবে যখন হাতে ধরে দিন শিখেছেন, এই দিনের পর আমল করেছেন, কোরআন তেলাওয়াতে যত্নবান হয়েছেন, জিকিরে যত্নবান হয়েছেন, তাহাজ্জুদে তাহাজ্জুদ পড়া অভ্যাস করেছে, ইশা পাওয়াবিন এরকম যখন পড়েছে, তো আস্তে আস্তে তার মধ্যে আল্লাহর মহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে। শতভাগ গুনাহ ছেড়েছে, বাহিরে বের হয় নাই বিনা প্রয়োজনে, পরপুরুষ সামনে বেপর্দা যায় নাই, এরকম পরিপূর্ণ শরীয়তের পর যা আমল করেছেন,
তখন আল্লাহ পাক তার দিলের মধ্যে এমন মহাব্বত দিয়েছেন আল্লাহর, ওই মহাব্বতের কারণে এমন মহাব্বত তার কোরআন তেলাওয়াত করলে যেমন আল্লাহকে দেখতেছে, জিকির করলে আল্লাহকে দেখতেছে। কারণ মানুষ যখন গুনাহ ছেড়ে দেয়, নিয়মিত জিকির করে, সমস্ত পৃথিবীটা কেমন মনে হয় যে সে আমার সাথে এরাও জিকির করতেছে। যে কারণে যশোরে এক ওনাক থানার অধিবাসী বলতেছে, হুজুর আমি যখন রাত্রে জিকির করতেছি তো আমার উঠোনের আম গাছটা আমি দেখেছি, এখনো বেশি বড় হয় নাই। তো বলতেছেন আম গাছে একটা পাখি বসে আছে, আমি যখন জিকির করতেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যখন আমি লা ইলাহা বলে ডান দিকে মাথা নিচ্ছি তো ওই পাখিটা আমার সাথে সে আমার ডান দিকে মাথা নিচ্ছে। আবার যখন ইল্লাল্লাহ বলে বাম দিকে মাথা নিচ্ছি, ওই পাখিটা বাম দিকে মাথা করতেছে। অর্থাৎ এরকম আমার সাথে সাথে তালে তাল দিচ্ছে, যেহেতু পাখির কোনো বলি নাই মানুষের মতন, এই জন্যই তবে তার মাথা যে ঝাঁকাইতেছে একবার ডান দিকে বাম দিকে। আমি যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নবী ইসবাত জিকির করতেছি, নবীর সময় ডান দিকে আর ইসবাতের সময় বাম দিকে করতেছি, তো ওই পাখি আমার সাথে সাথে সেও মাথা জাগাইতেছে। আমার বছর তো এই ব্যাপার, এই দেখলাম, বললাম কাউকে বলার দরকার নেই। আর দেখতেছে যে ঘরের মধ্যে জানালায় জিকির করতেছে, দেখে জানালায় একটা ফড়িং, সেও এরকম নবী আসবাতে জিকির করার সাথে ফড়িংটা এরকম বড় একটা ফড়িং একবার ডান দিকে আপনাদের বাম দিকে এসে মাথা ঝুঁকাইতেছে। এটা একটা হালাত, এটা অবস্থা। মেরে মহতম দোস্তর বুজুর্গ, এক একটা মানুষের একটা হালাত পয়দা হয়। যখন জিকির করে অঝরে পানি পড়তে থাকে আল্লাহর নাম নেওয়ার সাথে সাথে। কারণ মানুষের কান্দে, কেন কান্দে? একটা ভয়ের কারণ কান্দে, একটা মুসিবতের কারণ কান্দে, একটা প্রেমের কান্দে, মহাব্বত ভালোবাসার কারণ কান্দে। যখন কোনো সন্তান মারা যায়, মায়ের মধ্যে সন্তানের প্রতি কি পরিমাণ মায়া। 1 বছর পরে যখন ওই কবরের কাছে যাইতেছে, তখন ছেলের কথা মনে পড়ছে, চোখে দাঁড় পানি এসে গেছে। এটা মহাব্বতের পানি বলে, আনন্দের পানি আছে, খুশির পানি। যখন অনেক দিন পরে দেখা হয়, আরে দেখে দুই চোখে পানি ছেড়ে দেয়। ইয়া আল্লাহ, এরকম অনেক হয়। যখন 8 মাস বাড়িতে চিঠি আসে নাই, আমি চিঠি দিয়েছিলাম যে সামনে চিঠি হয়তো 1 বছরের কোনো চিঠি দেব না, কিন্তু মা বাপ তো মানতে পারে না। 8 মাস যখন চিঠি আসে নাই, তারা মনে করছে হয়তো মারা গেছে। মাহফিল করছে, দোয়া হয়েছে যে সে বেঁচে থাকে তো আল্লাহ তাকে ফিরে নিয়ে আসা, মারা যায় তো জান্নাতবাসী করো, এইরকম দোয়া হয়েছে। এই সমস্ত গ্রামবাসী মাহফিলে কাঁদছে। ওই দৃশ্য চিঠিটা আমার কাছে লিখে পাঠাইছে আমার এক চাচতো ভাই। তা আমি ওই চিঠিটা নিলাম। চিঠিটা আমার কাছে পাই না, সরাসরি দেওবন্দ থেকে আমি যেখানে সেখানে আবার বন্ধুরা পাঠাইছে, আমার সাথীরা। ওই চিঠি পড়ার পরে দেখলাম অবস্থা। এরপরে আমি আমার রোহানি মুরব্বীকে বললাম, তিনি বললেন তুমি আগে বাড়ি যাও। তখন কিন্তু সাল ছিল না, তখন সে 7 মাসে চিল্লা ছিল, তবলিগে চিল্লা ছিল 7 মাসের এক চিল্লা। এখন তো সাল লাগাইছে, তখন সাল আসে নাই, তখনকার কথা বলতেছি। তা আমি নাম লাগাইছিলাম 7 মাসের চিল্লা লাগাবো একটা, 1 চিল্লা আর 3 চিল্লা আর 7 মাসের চিল্লা। তো বলেন যে না তুমি আগে চলে যাও বাড়ি। তো যাই হোক, দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ বাড়িতে আসার সাথে সাথে আব্বা জড়াই ধরে কাঁদতেছে। এই কান্দাটা আছে আনন্দের কান্দা। মানুষ যখন অনেক দিন পরে হারিয়ে যা জিনিস পায়, তখন আনন্দে কাঁদতে থাকে। তো আনন্দের কান্দা। আরেকটা আছে যে মহব্বতের কান্দা, পাইতেছে না তো মহব্বতের কান্দা। সেগুলো দিয়ে সে জাকারি রহমাতুল্লাহ যখন বাইতুল্লাহ গেলেন, তো বাইতুল্লাহ যে টপ করে এইবারে সে একটা পিলারে দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহ দিকে পলকহীন দৃষ্টি তাকায় দেখছে, আল্লাহ তোমার তো জান্নাতে দেখবো, দুনিয়াতে দেখার কোনো সুযোগ নাই, তা তোমার ঘর দেখে দেখে মনকে সান্ত্বনা দিই। আর কাঁদতেছে। আরেকটা মুসিবতের মধ্যে জন্য কান্দে, আরেকটা আল্লাহকে ভয়ে কাঁদছে, আল্লাহর আজমতের ভয়ে, আল্লাহর তাকতের ভয়ে, আবার জাহান্নামের ভয়ে কান্দে।
অনেক কান্দায়, সব কান্দার মধ্যে কিন্তু আল্লাহরে পাওয়া যায়, সব কান্দাকে মধ্যে আল্লাহকে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কাছে চাইতেছেন। এক মহিলা বলতেছে, হুজুর আমি যখন আল্লাহর নাম নিই এত কান্দা আসে, শুধু কাঁদতে আর কাঁদতে আমার খুব ভালো লাগে, শুধু কাঁদতে মনে চায় যে আরও কাঁদতাম। আল্লাহকে আমার পানি বলছে, আল্লাহ আমি আমার এই চোখের পানি তোমার জন্য সদকা, তাছাড়া আমার কিছুই নাই, আমি তোমার জন্য হাদিয়া দিলাম আমার চোখের পানি। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে চেয়েছেন, কি চেয়েছেন? আল্লাহ আমাকে এমন দুটো চক্ষু দাও যে চক্ষু দিয়ে অনবরত বৃষ্টির মধ্যে পানি পড়তে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে চেয়েছেন, আল্লাহুম্মা রযুকনি আইনাইনি হাত্তালাতাইন তাসকিয়ানিল কলবা বিদুরুফিদ দামি ক্বাবলা আন তাকুনা দুমুউ দামান ওয়াল আযরাস জামরা। আল্লাহ আমার এমন দুটি চক্ষু দাও যে চক্ষু দিয়ে তুমি বৃষ্টির মতো অনবরত পানি পড়তে থাকে। ওই দিন আসার পূর্বে যেদিন মানুষের চোখ দিয়ে পানি পড়তে পড়তে পানি শেষ হয়ে যাবে, তার শরীরের পানি থাকবে না, তখন তার চক্ষু দিয়ে রক্ত বের হওয়া শুরু হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে কাঁদতে কাঁদতে মানুষ ভয়াবহ অবস্থা থেকে কান্দা শুরু করবে। ওই কাঁদতে কাঁদতে শরীর পানি থাকবে না, এক পর্যায়ে চোখ দিয়ে রক্ত বের হওয়া শুরু হবে। ওই দিন আসার আগে আল্লাহ দুনিয়াতে আমাকে একটু ভালো মতো কাঁদতে পারি তোমার জন্যে, এরকম মুষলধার বৃষ্টির মতো কাঁদতে পারি, ওইরকম দুটো চক্ষু আমার দাও। হ্যাঁ, এই যে দুনিয়াতে যে যত বেশি কাঁদবে আল্লাহ পাকের কাছে তত বেশি পাবে। আল্লাহ পাকের কাছে চোখের পানির মূল্য অনেক বেশি। दुनिया आखिरत के इम्तिजाज की मिसाल कश्ती और पानी से। दुनिया आखिरतेर प्रति जे आकर्षण এটা কেমন হবে তার উদাহরণ দিচ্ছি। अब अर्ज करता हूँ कि दुनिया की मोहब्बत कैसे निकलेगी, दिल থেকে দুনিয়ার मोहब्बत কেমন করে বের হবে এটা আমি বলতেছি। বলে दुनिया और आखिरत के इम्तिजाज कैसे हासिल होगा, कि दुनिया भी रहे और आखिरत भी रहे। दुनिया आखिरत दुटी हासिल होबे, कि दुनिया থাকবে आखिरत থাকবে, এটা কেমন করে হবে? मौला रूमी रहमत फरमाते हैं कि जैसे कश्ती पानी पर रहती है और पानी ना हो तो बताए कश्ती चलेगी। জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ বলতেছেন যে যেমন নাকি নৌকা পানির পরে থাকে, যদি পানি না থাকে তো নৌকা চলতে পারবে না। दुनिया अगर ना हो तो क्या आप बगैर कपड़े के नमाज पढ़ सकते हैं? जो दुनिया ना हो তাহলে আপনি কি কাপড় ছাড়া নামাজ পড়তে পারবেন? পারবেন না। রুটি না মিলে তো ইবাদত कैसे करोगे? जो রুটি না পান, ভাত না পান, তাহলে তো পেটে ক্ষুধা থাকবে, কোমরে বল থাকবে না, আপনি ইবাদত কেমন করে করবেন? जो लोग कहते हैं कि दुनिया को लात मारो, যে ব্যক্তি বলে যে দুনিয়াকে লাথি মারো, 3 दिन खाना ना मिले तो मरने के लिए तो लात ही ना उठेगी। 3 दिन খাবার না পায় তো দেখা যায় পরে লাথি মারার জন্য পা উঠবে না। दुनिया भी ज़रूरी है, बिदाय दुनियाओ जरूर प्रयोजन, लेकिन पानी कश्ती के नीचे हो। अगर पानी कश्ती के अंदर घुस जाए तो कश्ती चलेगी। তবে শর্ত হলো পানি নৌকার নিচে থাকা লাগবে। যদি পানি নৌকার মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে কি নৌকা চলতে পারবে? পারবে না। तो जो दुनिया हमारी आखिरत के जरिया है, तो जे दुनिया हमारे आखिरतेर माध्यम, अगर दिल में ये दुनिया का पानी घुस गया, यदि दिलेर मध्य ये दुनिया ढुके जाए, दुनियार मोहब्बत, तो आखिरत की कश्ती डूब जाएगी। तो आखिरत की कश्ती डूब जाएगी तो आखिरतेर नौका डूबे जाए। इसलिए अहलुल्लाह की सोहबत की ज़रूरत होती है। এই জন্যই আল্লাহর সোহবতের প্রয়োজন। যে দুনিয়ার মধ্যে থাকবে, মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ বলতেন दुनिया हाथ में रखना जायज़ है, जेब में रखना जायज़ है, दिल में रखना जायज़ नहीं। बोले दुनिया पॉकेटे रखा जायज़ से, हाथे रखा जायज़ से, कि दिले रखा जायज़ नहीं। दिल तो अल्लाहर जन्य, यार गालिब हो के ता गालिब शबी, यार मगलूबा मशो है आए गवी।
अल्लाह की मोहब्बत जिन पर गालिब हो गई, जा और फिर अल्लाह पर मोहब्बत पुरबार। इन्नल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ঈমানওয়ালার মধ্যে, কামিল ঈমানওয়ালাদের মধ্যে আল্লাহর मोहब्बत पुरबार। तो যার মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা পুরবার, उसके सोहबत में रहोगे, तार सोहबत থাকবা तो गालिब हो जाओगे। তুমি নফসের পর তুমি গালিব, তুমি প্রাধান্য বিস্তার করবা, তুমি নফসের पर विजयी होबा, जिन पर दुनिया गालिब है। और जार पर दुनिया तार पर विजयी, से दुनियार कैसे परस्त, उसके साथ दोस्ती मत रखो, तार साथे बंधुत्व करो ना, तुम्हें दुनियार पागल हो जाबा। और न तुम भी मगलूब हो जाओगे, और न तुम्हें दुनियार कैसे परस्त हो जाबा। तुम्हार दिलेर मध्य दुनियार मोहब्बत ढुके तुम्हार ईमानी नौका के डुबाई देवे, गुनार सागरे डुबाई देवे। सोहबत नाजिस का असर, और उसका किस्सा हजरत ने लिखा है, एक घटना हजरत लिखसें कि नवाब वाजिद अली के यहाँ लखनऊ में एक मर्द साहिब औरत बनकर बेगुमात की खिदमत क्या करते थे। যে নবাব ওয়াজিদ আলীর ওখানে এক সময় জমিদার ছিল, নবাবরা ছিল। তো লখনউর মধ্যে একজন পুরুষ মেয়েদের বেশ ধারণ করে ভিতরে বেগমদের খিদমত করত। एक दिन महल सराय में सांप निकल आए, तो औरतों ने कहा कि किसी मर्द को बुलाओ, सांप को मारे। तो एक दिन রাজপ্রাসাদে সাপ ঢুকে গেছে। এখন মেয়েরা বলতেছে যে কোনো পুরুষকে ডাকো যে সাপকে मारे, যে সাপকে मारते पारे। तो वो साहब जो थे उन्होंने भी कहा कि भाई किसी मर्द को बुलाओ। तो औरतों ने कहा कि जनाब आप भी तो मर्द हैं। তখন ওই যে পুরুষ সেও বলতেছে হ্যাঁ কোনো পুরুষকে ডাকাও। তো মেয়েরা বলছে अरे আপনি তো পুরুষ। कहा कि अच्छा वल्लाह मैं भी मर्द हूँ, खुदा के सामने आमियो पुरुष। यानी वो अपना मर्द होना भी भूल गए, से पुरुष हवाटा भूले गए। तो सोहबत का ये असर होता है। মেয়েদের পরিবেশ থেকে থেকে কি হয়ে গেছে, সেও এরকম হয়ে গেছে, মেয়েদের মতো তার বেশভূষ, তার কথাবার্তা হয়ে গেছে। तजर्बा की बात कहता हूँ, बेटा किंतु अभिज्ञतार कथा बोलतेছি कि जो भी दुनिया में वलीउल्लाह हुआ है, जे व्यक्ति दुनियाते अल्लाहर वली হয়েছেন, किसी वलीउल्लाह की सोहबत और कलम से हुआ है, से निश्चय कोनो एक अल्लाहर वलीर सोहबते सान्निध्य থাকার কারণে है। करीब चलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। जो आग की खासियत और इसकी खासियत, एक सीना व सीना, एक खाना व खाना। बोले কাছে কাছে छक से दिल से दिल लगाओ, তাহলে তোমার দিলে আল্লাহর মহব্বতের আগুন আরেক দিল থেকে তোমার দিলে লাগবে। এটা তো লাগে না, লাগাইতে হয় আগুন, আল্লাহর ইশকের আগুন লাগাইতে হয়। আগুনের বৈশিষ্ট্য, ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য একই রকম। আগুন এক ঘর থেকে ঘরে লাগে, ওই রকম আল্লাহর মহব্বত ভালোবাসা এক सीना থেকে, এক दिल থেকে আরেক দিলে লাগে। सहाबी को सहाबी इसलिए कहा गया है, सहाबा इकराम के सहाबी बोला। क्या बोला है कि उन्होंने सोहबत पाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, যেহেতু তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা अलैहि वसल्लमेर सान्निध्य পেয়েছে। आज कोई सहाबी हो सकता है, आज কোনো ব্যক্তি सहाबी होते पारबे ना। समझ लीजिए उसकी इस बात को। বলে এই কথা বুঝে নিন যে সাহাবা ইকরাম কখন সাহাবী হয়েছে, যখন সাহাবা ইকরাম নবীর সঙ্গী হয়েছে, নবীজির সাথে সাথে তারা উঠা বসা করেছেন, এই জন্য থেকে সাহাবী বলা হয়। अपनाए नफ्स की मिसाल तब्दीली माहियत से, जैसे सूरत होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। पर नफ्स के इफनाए नफ्स की मिसाल, नफ्स के फाना करते হবে। এই ফানা করার যে উদাহরণ, এটা হাকিকতের পরিবর্তনের দ্বারা বুঝাইতে চাইতেছে। বলে जैसी सूरत होगी वैसे ही हम बन जाएंगे, যেমন सूरत হবে আমরা এরকম হব। गधा अगर नमक के कान में गिर जाए, यदि गधा लवणेर खनिते पड़े जाए और ओखानेই पड़े থাকে, तो आस्ते एक दिन मृत्यु हो जाए। एक दिन आस्ते आस्ते कि होबे, एक दिन हयতো बछर के बछर अनेक दिन पर देखा जाबे ओई गाधा कि हয়ে গেছে, ওই খনির মধ্যে নুনের লবণের মধ্যে থেকে ও লবণ হয়ে গেছে।
तो बताओ कि नमक बन जाएगा नहीं? बोलून तो सो वही गाधा एक दिन वही लवण से मिशे सौ लवण हो जाए। एक नमक की कान है जहाँ नमक ही नमक है, एक ऐसे लवणेर लवणेर खनि सेखाने लवणई लवण, नुनेर खनि सेखाने नुन और नुन, करोड़ नमक नमक है। भले कोटि कोटि टन सेखाने नुन आस, और उसमें गधा फिसल गया, गिर गया, और सेखाने गधा पा पिछले पड़े गए, तो कुछ दिन में वो नमक बन जाएगा। वही गधा मरे एक समय वही खनिर मध्य थेके नुनेर मध्य थेके सौ नुन हो जाए। उसका पैकेट मुफ्ती आजम भी खाएगा, तखन सेई नुनेर द्वारा सेई नुन पैकेट हो बाजार आसे, तो बड़ मुफ्ती साहेब सौ खाबे, कारण सेटा नुन हो गए, गादार नाई। मनुष्य बोले साबान बनाए से शुअरेर रक्त दिए, शुअरेर चर्बी दिए। अरे भाई जखन चर्बी दिए बनाइस तखन तो शुअरेर चर्बी नाई, ओ कि हये गेছে ওটা কেমিক্যাল দিয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে, আর কিনা ওইটা সেই শুয়োরের চর্বির মতো, সে এখন নাপাক নেই। যদিও মুসলমান এটা করে না, তবু যদি হয়ে যায় এটা কি নাপাক থাকে না, তখন তার হুকুমের পরিবর্তন হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার। উজিরে আজম भी खाएगा, তখন ওই নুন উজিরে আজম খাবে, बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी खाएंगे, बड़ो अल्लाहर वलीराও खाবে, क्योंकि अब वो नमक बन गया। जेहेतु गाधा को नून हो गए, लेकिन गाधा नमक कब बनता है? तो भाई गाधा कखन नून है? जब मर जाता है, जखन मरे जाए। अगर वो सांस लेता रहेगा तो गाधा ही गाधा रहेगा, जखन श्वास नीते থাকে তত সময় जिंदा থাকে, কোনোদিন गाधा হবে না, नून হবে না। तो जो लोग अपने नफ्स को नहीं मिटाते, अल्लाह वालों के पास रहने के बावजूद भी नफ्स को नहीं मिटाते, समझ लो कि वो गधे के गधे ही रहेंगे। বলে এরকমভাবে যারা নফসকে মিটায় না, আল্লাহ ওদের কাছে থাকে, তখন তাদের নফসকে কোনো সময় মিটায় না, নফসকে বিলীন করে না। খাজা আজিজুল হাসান রহমাতুল্লাহ আলাইহি হাকিমুল উম্মাহ থানভী দরবার আসছেন, তখন কি বলছেন? মিটা দিজিয়ে मैं मिटने ही को आया हो, হে থানভী আমি আপনার কাছে আসছি আমার নিজের নফসকে বিলীন করার জন্য, আমার নফসকে বিলীন করে দেন। তারপরে খাজা আজিজুল হাসান রহমাতুল্লাহ আলাইহি অনেক দিন পরে একদিন ছন্দ বলতেছেন, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजाब तो खलवत हो गई। যত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল দুনিয়ার, সব আশা আকাঙ্ক্ষা আমার দিল থেকে বের হয়ে গেছে। এখন মাওলা দিলটা তোমার জন্য খালি হয়ে গেছে। এই দিনের মধ্যে গায়রুল্লাহর যত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল, যত ইচ্ছা ছিল, সব বের হয়ে গেছে, কোনো আশাই নাই। এখন শুধু তোমার মহব্বতের আশা। তোমাকে কি করে পাবো? আমার দিলের ফিল্ড, আমার দিলের ময়দান খালি হয়ে গেছে, আল্লাহ তুমি এখন এসে যাও। এই ছন্দ যখন বলছেন, তখন হাকিমুল উম্মাহ থানভী বলছে যে খাজা সাহেব, যদি আমার কাছে এই সময় 1 লক্ষ টাকা থাকতো, আমি তোমারে পুরস্কার দিতাম। যে সুন্দর ছন্দ তুমি বলেছো, हर तमन्ना दिल से रुखसत, একজন গীতি এই ছন্দ তার জবান দিয়ে বের হইতেছে, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। গায়রুল্লাহ বলতে যত আল্লাহ ছাড়া যে আশা, এটা গায়রুল্লাহ, এরকম যত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল সব আমার দিল থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন নারীর, গাড়ির, বাড়ির, পদের কোনো আর আশা নাই, একটাই আশা, মাওলা তোমাকে পাইতে চাই। এখন আব তো আজা, আব তো খালবাত হয়ে গেই, এখন মাওলা তুমি আমার দিলে এসে যাও, দিলের মধ্যে আর কেউ নাই, শুধু তুমি, এখন তুমি একা। তো নিজেকে মিটাইতে হয়, না মিটাইলে হয় না। যদি মিটাই দেয় তো ইনশাআল্লাহ সে একদিন নিজের নফসকে মিটাইবার কারণে আল্লাহ পাক গোলাম রাখবেন না, থেকে বাদশাহ বানিয়ে দেবেন। अपने नफ्स को मिटा दो, इंशाअल्लाह फिर जैसे शेख है वैसे ही आप हो जाएंगे, बल्कि शेख से भी बढ़ सकते हैं। उसकी दलील सुनी, নিজেকে মিটাই দিন, তাহলে আপনি শেখের মতো হয়ে যাবেন। যদি বরং শেখ থেকেও উপরে চলে যাবেন, এটাও হতে পারে। প্রমাণ দেখাইছে, सोहबत शेख ज़ुहूर सलाहियत का जरिया है। और उसकी मिसाल, শেখের সান্নিধ্য শুধুমাত্র তার যোগ্যতার বই প্রকাশ করা একটা মাধ্যম। তার উদাহরণ, हज़रत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि मुर्गी के परों में बतख का अंडा रख दीजिए। बताएं, बतख मुर्गी है, मुर्गी से अफजल है नहीं? भाई देखो, हकीमुल उम्मत थाने बोलें, यदि मुर्गिर पेटे नीचे
হাঁসের ডিম রেখে দেয়, তাহলে বলেন তো দেখি ওখানে যে বাচ্চা হবে সেটা হাঁস হবে না মুরগি হবে? বলে হাঁস হবে, তো হাঁসের দাম বেশি। একটা রাজহাঁসের দাম, তাও রাজহাঁস যদি মুরগির পেটের তলে রাখে তো রাজহাঁসের বাচ্চা হয়ে যাবে। অথচ রাজহাঁসের দাম কত? 1200 টাকা, 1500 টাকা। আর মুরগি একটা দাম কত? কম। হ্যাঁ, তো এরকম দেখা যায় মুরগির পেটের তলে থাকছে ডিম, সেই ডিমতে যে বাচ্চা হয়েছে মুরগির দাম বেশি হয়ে গেছে। हकीमुल उम्मत थानवी के मुजद्दिद होने की सलाहियत अंदर मौजूद थी। আশরাফ আলী থানভীর মধ্যে মুজাদ্দিদ হওয়ার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু সেটি প্রকাশ হচ্ছিল না। लेकिन हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहेब की सोहबत से वो मुजद्दिद हुए कि তার সোহবত থাকার কারণে হাকিমুল উম্মাত থানভী একদিন মুজাদ্দিদ হয়েছেন, বিশেষ করে ইসলাম নাই। এমনকি শাইখুল ইসলাম হজরত মৌলানা হুসাইন আহমদ মদানী रहमतुल्लाह জিজ্ঞাসা করতেছে, হজরত लोग कहते कि अशरफ अली मुजद्दिद है, মানুষ বলে আশরাফ আলী থানভী কিনা মুজাদ্দিদ। তখন হুসাইন আহমদ মদানী रहमतुल्लाह বলেন, यकीनन वो मुजद्दिद है, यकीनन वो मुजद्दिद थे, निस्संदेहे मुजद्दिद ছিল। এটা কে বলতেছেন? হযরত শাইখুল ইসলাম হযরত মদানী रहमतुल्लाह। अगर आप अपने को कुछ समझते हैं, यदि আপনি নিজে কিছু মনে করেন যে আমি একটা কিছু, तो सख्त गलती पर हैं, अपनी कठिन भूले पर आছেন। अव्वल तो ये कि आप अपने को अफजल क्यों समझे? प्रथम तो এটা যে আপনি নিজেকে কেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, সবথেকে ভালো কেন মনে করতেছেন? लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके अंदर जो भी सलाहियत है, তবে আমি বলি যে আপনার মধ্যে যে যোগ্যতা আছে, जितनी सलाहियत होगी, যত যোগ্যতা থাকবে इंशाअल्लाह उन्हें बुजुर्गों की बरकत से जाहिर हो जाएगी। तो আপনার মধ্যে যে যোগ্যতা আছে বুজুর্গের সোহবতে ওইটা প্রকাশ পাবে। রশিদ আহমদ গঙ্গোই रहमतुल्लाह আলাইহি হাজী সাহেবের বরকত, সোহবতের বরকতে কোথাতে কোথায় হযরতে কাসিম নানতুবি रहमतुल्लाह আলাইহি, হাজী সাহেবের সোহবতের বরকতে কাসিম নানতুবি रहमतुल्लाह আলাইহি, তার বরকতে সারা পৃথিবীতে মনে হয় কোটি কোটি মাদ্রাসা আছে। এক কাসিম নানতুবির সোহবত, এক কাসিম নানতুবির এক দারুল দেওবান প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর সেই দারুল দেওবানদের শাখা হলো, সেই দারুল দেওবানের সন্তান হলো হাটহাজারী প্রতিষ্ঠাতা। সেই দারুল দেওবানের সন্তান গহরডাঙ্গা, তারপরে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পটিয়া, এরকম যত বড় বড় মাদ্রাসা সব কিন্তু লালবাগ, তারপর মালিবাগ, ফরিদাবাদ, এই সবগুলি বড়কাটরা, নুরিয়া, এ যত বড় মাদ্রাসা সব দারুল দেওবানের সন্তান। আবার সেখান থেকে কত মাদ্রাসা, কত মক্তব, সব মাদ্রাসা দারুল দেওবানের সন্তানের দ্বারা। শুধু বাংলাদেশে না, পাকিস্তানে, ভারতে, আফগানিস্তানে, বার্মাও আছে, অনেক মাদ্রাসা ছিল, বহু মাদ্রাসা ছিল, এখনও আছে। পৃথিবী এরকম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কত মাদ্রাসা, ইরানে, এমনকি এখন আমেরিকা, ইংল্যান্ডে কওমি মাদ্রাসা, অনেক কওমি মাদ্রাসা হয়ে গেছে। এবং এর দ্বারাই, এই দেওবন্দ দ্বারাই কিন্তু তবলিগের উৎপত্তি, দেওবন্দের দ্বারাই কি তবলিগের উৎপত্তি। হ্যাঁ, হযরত ইলিয়াস রহমতুল্লাহ বলেন যে দাওয়াত তবলিগ যে কাজ আমাদের প্রকাশ করতেছে আল্লাহ, এই সব শাইখুল হিন্দের, আল্লাহ আমাদের প্রকাশ করতেছে। শাইখুল হিন্দ বলেছিলেন একদিন, এরকম হওয়া দরকার যে মুসলমানের কাছে দিয়ে যে কালেমার দাওয়াত দিতে হবে, এরকম একটা মেহনত হওয়া দরকার। তো মেরে মহতরম দোস্ত, বুঝো দাওয়াত দেওবন্দে সারা দুনিয়াতে কি বরকত আল্লাহ দেশের কাছে নানতুবির, কিন্তু এটা কখন হয়েছে? হাজী সাহেবের সোহবতে যাওয়ার কারণে। তো একজন ব্যক্তি অনেক যোগ্যতা আছে, পীরের থেকে যোগ্যতা আছে, যোগ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে না, কিন্তু ওই সোহবতের বরকতে এমন প্রকাশ পাবে সারা দুনিয়াতে ছড়ায় পড়বে। বলেন আপনি জামানা কে আহলুল্লাহ সে ইস্তেফা জরুরি হ্যাঁ। যখন যে যুগ, ওই যুগে আহলুল্লাহ থেকে নিজের উপকৃত হতে হবে। এই না যে রশিদ আহমদ গাঙ্গুই আসবে, মঈন চিশতি আসবে, জীবনে কোন তারা ফিরিয়ে আসবে না।
এরকম বলে আমি যে দিল্লি থেকে হাকিম আজমাল খান আসবে তার কাছে চিকিৎসা করাইব, তাছাড়া চিকিৎসা করাবো না। বর্তমান যে সমস্ত হাকিম আছে কবিরাজে চিকিৎসা করাবো না। তো জীবনে কোন দিন চিকিৎসা হবে না, এর দ্বারা কি আবাদ হবে? কবরস্থান আবাদ হবে। এই জন্য যখন যে যুগ থেকে সেই যুগের ডাক্তারদের চিকিৎসা করাইতে হয়, যে যুগে যে বুজুর্গরা দিন থেকে তাদের সহবতে যে নিজের ইমানকে মজবুত করতে হয়, আমলে জিন্দিগি बनाते हैं। आजकल दरवाज़ा नापते हैं कि साहब ये बड़े पीर नहीं हैं, छोटे पीर कंडम किस्म के हैं और नाकाबिल रेफरेंडम भी हैं, लिहाजा उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि अगर वो अल्लाह वाला है और बुज़ुर्गों से उसकी खिलाफत दी है तो इससे ताल्लुक़ कायम करो, दरवाज़ों को मत नाफो। पीछे दरवाज़ा में कौन खड़ा है? बोले आजकल दरवाज़ा माफे जे बड़ो ना छोटो कट दरवाजा, बोले ये तो छोटो दरवाज़ा। अरे छोटो जा पीर कले कंडम, এটা যোগ্য না, অযোগ্য, না কাবেল। বলে এরকম তুমি তাহলে কখনো যদি এরকম মাপো কে কত বড়, তাহলে জীবনে ফায়েজ পাবা না। আমি বলি যে যদি সে আল্লাহর ওলি হয়, সে বুজুর্গ হয়, কোনো বুজুর্গতে খেলাফত থাকে, তার সাথে সম্পর্ক করো। দরজা মেপো না, पीछे दरवाजा में कौन खड़ा है उसको देखो। देखो दरवाजार पीछे के दाड़ा आछे, पीछे तो अल्लाह रयेछे। देने वाला अल्लाह है, देने वाला तो अल्लाह। पीर किछु दीते पारे ना। और औलियाउल्लाह इंतकाल करते रहते हैं, अल्लाहर वलीरा दुनियाते इंतकाल करते थाके। देने वाला ही वही अल्लाह है। तो देवे के दाता तो सेई अल्लाह, से तो आगेও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। जिस दरवाजे से चाहो ले लो, যে দরজাতে মনে চায় সেই দরজাতে নিয়ে নাও। তুমি তো নেবে আল্লাহর কাছ থেকে, जो आपके लिए आसान हो, যেটা আপনার জন্য সহজ হবে। अब कोई दुनियावी बीमार होता है, এখন যদি কারো দুনিয়ার কোনো রোগ হয়, मसलन अगर लेस्टर में कोई बीमार हो, যেমন ফ্রান্সের এক শহর নাম लेस्टर में কোন ব্যক্তি ওরকমভাবে অসুস্থ পড়েছে, तो आज तक किसी से सुना है कि भाई मैं तो बहुत बड़े हकीम से इलाज कराता हूँ। आज पर्यন্ত শুনেছেন যে কে বলে আমি তো অনেক বড় হাকিমের দ্বারা চিকিৎসা করাই, क्योंकि मैं ভিআইপি শখসিয়ত हूँ, যেহেতু আমি ভিআইপি পার্সন লোক, এই জন্য আমার ডাক্তার এরকম ভিআইপি মার্কা হবে, এরকম কেউ চিন্তা করে না। लिहाजा हकीम अजमल खान जब कब्रिस्तान से उठकर आएंगे तब इलाज कराऊंगा। এখন যদি বলা যে দিলের বড় হাকিম যে গোরস্থান থেকে উঠে আসবে তাহলে তার চিকিৎসা করাইব, कोई है ऐसा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। एरकम को बेवकूफ़ नहीं कि बड़े डॉक्टर का इंतजार कर, बड़ डॉक्टर अपेक्षा करे, बोले से कि बोले अरे जहाँ सामने पे आते चिकित्सा कराए फलो। जो मौजूदा डॉक्टर हैं उसकी तरफ रुजू करेगा, तो से कि करबे बर्तमान जो डॉक्टर तादेर काछेई जाइबे। बस आखिरत का मामला भी यही है। आखिरत ব্যাপারটা এরকম, जो मौजूदा अल्लाह वाले हैं, যারা বর্তমান আল্লাহ ওলি, उन्हीं से जाओ, তার সাথে जुड़े जाओ, তাহলে তুমি উপকার পাবা। তুমি তোমার इखलासের बरकते देने वाला अल्लाह तुम्हार झोली भरे देবে। नफ़ा के लिए मुनासिबत शर्त है, तबे उपकार हওয়ার জন্য শর্ত হলো মুনাসাবাত, দিলের সাথে দিলের মিল হওয়া লাগবে। কারোর মেজাজ গরম, কারোর মেজাজ নরম, কারোর গরম সহ্য হয়, কারোর নরম সহ্য হয়। এই জন্য আগে দেখো, আগে গুরু বানায়ও না, আগে দেখো তার সাথে তোমার মনের মিল হয় কিনা, তার তবিয়তের সাথে তোমার তবিয়তের মিল হয় কিনা, তার কথা তার প্রতি তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা আসে কিনা, এগুলো দেখে নাও। তারপরে তুমি তাই গুরু বানাও, তোমার রুহানি মুরব্বী বানাও, তাহলে দেখবা খুব তাড়াতাড়ি তোমার মধ্যে উপকার হবে। और उन्हीं से जोड़ो कि जिनसे आपको मुनासबत हो, जाति दिल मिल है तार साथे जुड़े जाओ। मुनासबत देख लो, आगे तुम्हार मुनासबत तार मन मिल है कि ये देखे नाओ। अगर आपका ब्लड ग्रुप मिलता है, यदि अपने साथे तार ब्लड ग्रुप मिले जाए तो पूरा फायदा होगा, वरना नहीं ताहले परिपूर्ण उपकार होबे, ताहले होबे ना, ब्लड ग्रुप मिलाइते होबे। मेरा इस पर एक शेर भी है, आँख से आँख मिली दिल से मगर दिल ना मिला, अमर भर नाव पे बैठे रहे साहिल ना मिला। बोले चोखे चोख मिले गेছে कि दिले दिल मिले नहीं, देखছে শুধু কিন্তু দিলের সাথে মিল খায় না। তাহলে সারা জীবন ওই নৌকার পরে বসে থাকবে, কিন্তু কুলে কোনি নৌকা ভিড়বে না। এই জন্য আগে দেখতে মুনাসাবাত দেখতে হবে। मुनासबत देखो कि दिल से दिल मिलता है नहीं,
যাকে দেখো তোমার দিলের সাথে দিল মিলে কিনা, দিল থেকে তারপর তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা মহব্বত আসে কিনা। যদি হয় বাস তাকে তুমি রুহানি মুরব্বী মেনে নাও, বানায় নাও, দেনেওয়ালা জাত আল্লাহ দিবেন। এক ভাই দোয়া শেষে মাসুম বিল্লাহ তার নাতি দোয়া শেষ দোয়া শেষ